Good afternoon, world. Good afternoon, a very good afternoon from PRJ. Once again, শুভ দুপুর নমস্কার আমি প্রিয়ম পল once again representing PRJ. প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নেব সমস্ত viewers and everyone who have been following PRJ has been actively participating in posts, comments, everyone around the world. I would like to apologize that I was not able to participate or promote anything for quite some time due to some personal family problem, and also there had been some of course we all know আমরা এই লকডাউনে আটকে and in the very recent past যেটা আমাদের সাইক্লোন আমফান যেটা আমাদের হলো তাতে অলসো মানে I think it is a double disaster, especially for Kolkata, Orissa and nearby states. So anyways, so campaign ইন্ডিয়াতে বহু দিন ধরে যাবৎ চলছে যে one of the hashtag campaign is হার নেহি মানেঙ্গে. তো আমি ওইটাইকেই মাথায় রেখে আজকে মনে করলাম I even tried to go live, and I know a lot of my viewers and everyone knows that I stay in Howrah Satragachi, and it's quite devastated entirely. তো আমি লাইভ যাওয়ার চেষ্টা করলাম, আমি আজ পারলাম না. সো বেসিক্যালি আমি আজকে নিলাম যে ইটস মাই উইকেন্ড হ্যাজ স্টার্টেড, আই এম আউট অফ ওয়ার্ক, সো আই ডিসাইডেড कि आज PRJ हार नहीं मानेगा. So I decided to record this video on my phone, and now I don't know how long will it take to upload this video, but again the day I upload, I will share this message with everyone. Today is a Saturday, শনিবারের দুপুর, so I hope very soon by the weekend I can reach you all. হ্যাঁ, তো সেখান থেকেই বলবো. আর প্রথমেই কোনো বক্তব্যে যাওয়ার আগে যেটা আমার বরাবরের ইচ্ছা ছিল যে অন দ্য ভেরি নেক্সট শো আই উইল টেক অ্যাট লিস্ট we call it condolence, so at least a 30 seconds condolence for a lot of people who have lost their lives during this entire crisis, especially during this cyclone Amphan. We have lost huge celebrities, famous celebrities from Bollywood and other places. I have lost someone very close to me in my family during this crisis. So for everyone around the world, for COVID-19, for Cyclone Amphan, everyone, PRJ would like to go for 30 seconds condolence, so before I start my show for the day. So I hope everyone would appreciate and bear this 30 seconds of on behalf of PRJ with everyone. So on the count of 3, 2, 1, I go for the condolence, okay? So 3, 2, 1, go. Alright, so I wish every human being a very happy and a healthy mind going forward. Whatever has happened in the past, we'll take it as a natural calamity, natural disaster. So we'll not look back. So we start our life from here, today being Saturday, a weekend. So I'm taking my time to upload this video. I don't know when it will reach you all, but again, from PRJ, I wish every human being and every, I would say living beings to have a better life starting here on, including, of course, my family, my primary family, my extended family, everyone. Wish you everyone a very happy and happy health and a healthy mind, as I always say. Anyways, so now মানে এবার আমি ফিরে আসবো, একটু বাংলায় চলে আসি. খুব মানে বাংলাতে কথা বললে কি হয়, যেহেতু ওয়ার্ক লাইফে প্রচণ্ড আমাকে ইংলিশে কথা বলতে হয়, তো বাংলাতে কথা বললে আই ফিল মাই মাদারল্যান্ড ভেরি ক্লোজ টু মি অ্যাজ মাই মাতৃভাষা. কিছুদিন আগে মাতৃভাষা দিবস গেছে, সেরকম কিছুই করে উঠতে পারিনি. রবীন্দ্র জয়ন্তী গেছে, অনেক জিনিসই গেছে যেটা আমরা করতে পারছি না. অ্যাটলিস্ট আই এম থ্যাঙ্কফুল টু
some superpower for me whom I follow. Right behind me, Jesus Christ. Again, not to promote any religion, but this is my personal. As a person, I prefer. So I would like to thank all superpower, all blessings, all prayers that I'm alive, my family is safe. In this lockdown, in this cyclone, I'm fine, and I wish everyone a very happy, and a healthy life ahead. তো আজ আমি এইটাই টপিক নিয়ে কথা বলবো, যেহেতু রেকর্ডিং করছি, বন্ধুরা নেই, আজকে খুব শর্ট রাখবো বিকজ আজকে ইন্টারাকশনসটা পাচ্ছি না আমি। আই এম জাস্ট টকিং টু আ স্টুপিড ফোন অল অ্যালোন, like the way we are in our own life lockdown. But again, as I said, I wanted to promote कि आज PRJ हार नहीं मानेगा and he will come out. So that's why I am recording this and I'll try to upload. So very quickly, which I would like to start here with my first topic for the day. You all know PRJ খানা পিনা গানা বাজানা ও তো আমাদের আড্ডাতে চলতেই থাকে। সো আমি যেটা ফার্স্ট জিনিস বলবো, এটা মানে আমি আমার ছোটোবেলা থেকে বিভিন্ন বিভিন্ন স্টেজেস অফ লাইফে এটা আমি ড্রিম দেখেছি। PRJ ইজ অলওয়েজ PRJ ড্রিমস, একটা স্বপ্ন নিয়ে। তো এটা একটা বরাবরের আমার স্বপ্ন ছিল যে আমি আমার ডেইলি লাইফ থেকে বেরিয়ে জীবনটাকে থেমে গিয়ে দেখব। মানে এটা আমি আমার স্কুল লাইফেও চেয়েছি যে এক্সামের প্রেশার আসছে 8, 10, 12, আমি চেয়েছিলাম যে আরে আর এই যে সাইকেলটায় আমি পড়ে গেছি, আর কেউ আমাকে একটু বার করিয়ে আমাকে নিজের পছন্দের জিনিসগুলো করতে দাও, আর কিছুটা দিন লাইফটাকে খালি অবজার্ভ করতে দাও। মানে এই সকালে উঠে স্কুল যাও, টিউশন যাও, এসে খেলাধুলো করো বা না করো, যাই করো, এক্সামের প্রিপারেশন করো। আমি অলওয়েজ যখনই স্ট্রেস বা কখনো কিছু এক্সাইটিং মানে প্রেশার যেখানে ক্রিয়েট হতো, আমি মনে করতাম যে ঠিক আছে, প্রেশার ইজ নিডেড, স্ট্রেস ইজ নিডেড ইন লাইফ, বাট আমি অলওয়েজ চাইতাম ঠিক আছে আর ওয়ান্স দিস ইজ ওভার, আমাকে একটু পুরো লাইফ থেকে বেরিয়ে একা থাকতে দাও। মানে নট অনলি একা, আমাকে ডেইলি রুটিন থেকে বেরিয়ে একটু জীবনটাকে অবজার্ভ করতে দাও। এটা স্কুল লাইফে চেয়েছি। যখন আমি 2008 অলমোস্ট আমি প্রফেশনাল লাইফে ঢুকি ক্যারিয়ারে, তখন চেয়েছি যে ইয়ার মানে 3-4 বছর পর ইয়ার আমি কাজই করে যাচ্ছি, খেটেই যাচ্ছি, চাকরি করে যাচ্ছি, জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে, ইয়ার প্লিজ সামওয়ান অ্যালাউ মি টু স্টে অ্যাট হোম অর সামওয়্যার অ্যান্ড লিভ মাই লাইফ আউট অফ স্কেডিউলড লাইফ, যেটা কিনা আমি মনে করি সবাই আমাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই পায় না বা দে ক্যানট অ্যাফোর্ড ইট। আই উড সে কোথাও না কোথাও কারুর ওয়ার্ক লাইফ, কোথাও না কোথাও কারুর মাইন্ডে টেনশন, কোথাও না কোথাও কেউ ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড, সে চাইছে মনে অনেক কিছু করতে পারছে না, সামবডি ইজ নট ওয়েল, সো মেন্টালি আর ফিজিক্যালি কেউ না কেউ এমনভাবে আটকে আছে। আর মেন্টালি ফিজিক্যালি ফিট থেকেও হয়তো দেখা যাচ্ছে সে অ্যাফোর্ড করতে পারছে না, হোয়াট এভার ইট ইজ। মানে এভরি এজেস অফ লাইফ আমি বলবো, মানে বাচ্চা থেকে বুড়ো অবধি, আই গেস এই লাইফটাকে, এটাকে আমি বলি লাইফটাকে একটু পজ করে প্লে করা। মানে আমি আমার ডেলি রুটিন, যার যেটা ডেলি রুটিন আছে, একটা মা সকালে উঠে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায়, ঘরের সংসারের কাজ করে, একটা স্টুডেন্ট সকালে উঠে স্কুলে যায়, পড়াশোনা করে, যা একটা ওয়ার্কিং লাইফে 30-35 বছরের যে ওয়ার্কিং প্রফেশনাল, সে কর্পোরেটে দৌড়াচ্ছে, বিজনেসে দৌড়াচ্ছে, রিটায়ার্ড পার্সন বাড়িতে বসে অনেক কিছু সামলাচ্ছে, পেনশনের হেন তেন, সংসারের ঝামেলা, সাংসারিক পলিটিক্স, হোয়াট এভার। মানে প্রত্যেকের লাইফের প্রত্যেকের যে ডেলি ডিউটিস, সেখান থেকে তাকে ফ্রি করা, যেটাকে বলি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল লাইফটাকে পজ করে অবজার্ভ করা, কি হোয়াট পিপল অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ইজ ডুইং, যেটা আমার মনে হয় অনেকেই অ্যাফোর্ড করতে পারে না। কেউ মেন্টালি পারে না, কেউ ওয়ার্ক লাইফ থেকে পারে না, তার ডেলি রেসপন্সিবিলিটিস থেকে পারে। তো এই যে পজ করে প্লে করাতে আমি মনে করি আই এম থ্যাঙ্কফুল, I personally is very thankful whoever or nature, whatever it is, who has created this lockdown. এটা একটা ভাইরাস হতে পারে, এটা একটা মানুষ হতে পারে, এটা একটা দেশ হতে পারে, হোয়াট এভার, আই এম নট গেটিং ইন টু দ্যাট নিটিগ্রিটিস। যাই হয়ে থাকুক, যেই করে থাকুক, আই ফিল এটা আমার ওই স্বপ্নটাকে সত্যি করেছে। বিকজ আমি বাড়ি থেকে কাজ করছি, ওয়ার্ক লাইফ আছে, কিন্তু আমি একটা নিজস্ব সময় পেয়েছি বিকজ নিজের ডেলি রেসপন্সিবিলিটিস, আমার একটা ট্রান্সপোর্টেশনের ছোটো বিজনেস মতো আছে, তো সেটাকে
এখন স্টপ পুরোপুরি, সেই টাইমটা আমি ফ্রি পেয়েছি। আমাকে ওয়ার্ক লাইফের জন্য জার্নি করতে হচ্ছে না, ট্রান্সপোর্টেশন টাইমটা বাঁচছে, ফর উইচ আই এম গ্রেটলি থ্যাঙ্কফুল টু মাই অর্গানাইজেশন গ্রেট মিডিয়া টেকনোলজিস। রিসেন্টলি they have completed their 17 years. I am very much thankful. I have posted in Facebook that it is only for them when I'm having this peace of mind and I'm running my bread and butter. Also, I am thankful to my wife, Ritu Paul, who is a teacher of St. Mary's Convent School in Chatragachi. They are also continuing online studies and they are actually assisting my family, my bread and butter. So I am equally thankful to both this organization, St. Mary's Convent School Chatragachi and Great Media Technologies Private Limited in Salt Lake. So now এইবার এই যে লাইফ পজ করে প্লে করতে পারছি বা পারবো, আই উড সে, বিকজ ওয়েন দ্য কোয়ারেন্টাইন অ্যান্ড এভরিথিং লকডাউন ইজ ওভার, আই উড অ্যাজিউম দ্যাট তখন আমার লাইফটা আবার প্লে হবে, ওয়েন আই হ্যাভ অল মাই রেসপন্সিবিলিটিস ব্যাক অ্যান্ড বেসিকলি আই এম স্টাক. So I'm thankful to this particular lockdown, but of course I can never say that I'm thankful to this disaster, Cyclone Amphan, which is definitely not expected, and I strongly feel that it shouldn't have happened. Whatever has happened, but again, haar nahi manenge, whatever has happened as it's past. We have to look forward, we have to proceed. তো যাই হোক, এই দুটো লাইফই আমাদের কিছু এমন জিনিস শিখিয়ে দিল, আমি মনে করি, যেটা আমার স্বপ্ন তো মানে অনেকটা সত্যি না হলেও স্বপ্নটার কাছাকাছি অনেক নিয়ে গেছে। তো কিছু জিনিস যেটা আমি হাইলাইট করব সেটা হচ্ছে এরা কি করেছে বেসিক্যালি, মানে এই দুটো জিনিস, এই কোয়ারেন্টাইন লকডাউন আর এই সাইক্লোন আমফান, যেটা বেসিক আমাদের লাইফে করেছে সেটা বুঝিয়েছে আমাদের যে বেসিক কিছু জিনিস, মানে আমাদের জীবন যতই আমরা সায়েন্টিফিক্যালি অ্যাডভান্সড হই, টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্সড হই, ডেভেলপড কান্ট্রি, ডেভেলপড নেশন, ডেভেলপড স্টেট, যাই বলুন, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যেটা আমি বুঝতে পেরেছি পার্সোনালি অ্যাজ পিআরজে, যে কোথাও না কোথাও সবার বেসিক নেসেসিটিস অর স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স, চার্লস ডারউইন যেটা বলে গেছে, স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স আর নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন, এই দুটো পয়েন্টকে রেখে আমি বলবো যে কোথাও না কোথাও এই দুটো জিনিসের প্রমাণ এই সময়টা আমাদের হিউম্যান বিইং বা হিউম্যান লাইফ বা ন্যাচারাল লিভিং বিইংস, যে লিভিং অর্গানিজমস দিয়ে গেল, সেটা হচ্ছে আমরা প্রচণ্ডভাবে ডিপেন্ডেন্ট সোশ্যালাইজিংয়ে, মানে সবাই সবার লাইফের মতো করে, যে বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, অফিসে যাওয়া, ওখানে একটা গ্রুপ হওয়া, পলিটিক্স, গান বাজনা, মলে গিয়ে ঘোরা, হোয়াটএভার, মানে প্রচুর আছে। সোশ্যাল লাইফ তো একটা ছোট্ট ওয়ার্ড, কিন্তু তার এক্সপ্লেনেশন প্রচুর, আমি সেটাই যাচ্ছি না। তো এই দুটো জিনিস আমাদের প্রমাণ দিয়ে গেল যে সোশ্যাল লাইফ ইজ জাস্ট অ্যান অ্যাডিশন টু ইয়োর নেসেসিটি, মানে ইউ ক্যানট কনসিডার ইট টু বি নেসেসিটি অর সার্ভাইভাল স্ট্র্যাটেজি, মানে এই সোশ্যাল লাইফ ইজ অনলি অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্স টু ইয়োর স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স। সো স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্সে যদি যাই আমরা যেটা এখনও স্বাদ ছাড়তে পারিনি সেটা হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল ফুড, শেল্টার, ক্লোদিং। এবার ক্লোদিংটাও লাইভ পোস্টে আছি তাই বলবো না লাইভ শোতে এটা পোস্ট হবে, ক্লোদিংটাও একটা খুব মানে কোটেড ওয়ার্ডসে বলছি, খানিকটা স্কিপ করা যাচ্ছে when you're with your family and if you're bachelor and all. So anyways, তো আই ফিল যে আমাদের ফাদার্সরা যেটা গাইড করে বা কোট করে গেছে তাকে একটা এই পজ করে এটাকে দেখার টাইম, বিকজ ফুড, শেল্টার, ক্লোদিং, এই তিনটে জিনিসে কিন্তু আমাদের লাইফ, যারা হু আর মানে ব্লেসড টু সি মাই ভিডিও অ্যান্ড হু আর অ্যালাইভ ইন দিস প্ল্যানেট আর্থ, তাদের কিন্তু বুঝতে হবে যে তারা কিন্তু এই তিনটের উপর বেঁচে আছে আজকে অবধি। তাহলে সো আ লেসন ফর দেম ইজ, এই যে আমরা বন্ধু বান্ধব, ফ্যামিলি, রিলেটিভস, এই যে সমস্তকে প্রায়োরিটি দিই, তার উপর ডিপেন্ড করে নিজের লাইফটাকে চালাবার চেষ্টা করি, কোথাও একটু পজ করে ভাবুন যে এই যে লাইফটা আমরা 1 মাসের উপর কাটালাম তাতে কিন্তু এই এতটা সোশ্যাল লাইফ ছিল না। অ্যান্ড দ্য বিগেস্ট পয়েন্ট টু অ্যাড ইজ ইন দিস সাইক্লোন আমফান, যেটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স,
আমি নিজের মা বাবার সাথে অলমোস্ট 30 আওয়ার্স কন্ট্যাক্ট করতে পারিনি, হু স্টেজ ইন ব্যারাকপুর। স্টিল আই এম অ্যালাইভ, দে আর অ্যালাইভ অ্যান্ড দে আর লিভিং হ্যাপিলি উইথ গডস গ্রেস। অ্যান্ড সিমিলারলি অনেক জায়গা থেকে এই সাইক্লোন আমফানের জন্য কানেক্টিভিটিটাই পাননি ফর মোর দ্যান 24 আওয়ার্স আর 30 আওয়ার্স। আমি স্টিল কানেক্টিভিটিতে নেই হাওড়াতে, যার জন্য আমাকে ফোনে রেকর্ড করতে হচ্ছে। সো এটা কিন্তু খুব ভাইটাল পয়েন্ট। আর একটা, আমরা সবাই একটা ভীষণ নেসেসিটি মনে করি এই ফোন কলসকে। আমাদের কিন্তু নেচার শিখিয়ে দিয়ে গেল যে ইউ আর স্টিল অ্যালাইভ উইদাউট আ ফোন কল, উইদাউট ইন্টারনেট। কারণ অনেকের ফোনই কিন্তু অন ছিল এবং সুইচড অফ বলেছে। ইটস আ ভেরি কমন থিং। আই থিঙ্ক মোস্ট অফ ইউ হ্যাভ অবজার্ভড। আমি আমার বাড়ি থেকে আমার ইনলজের ডিস্টেন্স, ওয়াকিং ডিস্টেন্স 15-20 মিনিটস, তাদেরকে ফোন করছি, তাদের ফোন সুইচ অফ বলছে। আমি হেঁটে তাদের বাড়ি গেছি, তাদের ফোন অন রয়েছে। সো দ্যাটস আ সেলুলার থিং, নেটওয়ার্ক থিং, টেকনোলজি। কেননা ন্যাচারাল ডিভাস্টেশন, রুটস, ট্রিজ uprooted, waterlogged, ইলেকট্রিক পোলস shattered, everything. I am very much thankful to CESC যে আমাদের ওই নাইটেই ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড করেছে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক আজকের ডেটে আজও এমন অনেক জায়গা আছে গ্রাম বাংলাতে, আরও আদার্স জায়গায় যেখানে ইলেকট্রিসিটি আসেনি। সো আই এম থ্যাঙ্কফুল টু CESC ফর দ্যাট অ্যাজ আ সোসাইটি মেম্বার অফ আওয়ার স্নেহা বার্ডস ভিউ। সো আমার পয়েন্ট ছিল এটাই যে আমরা কিন্তু আলটিমেটলি নেচারকে দিয়ে এটাও দেখে নিলাম যে এই যে স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স, এটা কিন্তু ফোন কল ইন্টারনেট ছাড়াও আমরা চলেছি। নো ওয়ান ক্যান সে কি এই ফোন কলটাতে কথা না বলে কেউ মারা গেছেন ফর জাস্ট বিকজ কি ফোনটা করতে পারেননি। মেন্টাল ইলনেস, সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার্স আমি সাইডে রাখছি, কারণ দ্যাট ইজ অ্যান fourth thing which in my opinion is another basic necessity. But so I consider 4 basic necessities: food, clothing, shelter, and a healthy mind. And healthy mind has a huge illustration. I don't want to do it right now. I also hail from psychiatric background, so I don't want to get into it. So আমাদের এই যে মেন্টাল স্ট্রেস, এই যে বাবা মা, ফ্রেন্ডস, রিলেটিভ খবর পাচ্ছি না, তাতেও কিন্তু একটা স্ট্রেস তৈরি হয় টেম্পোরারি। অনেকে আমরা এটা বুঝতে চাই না বা বুঝি না যে এটা একটা মেন্টাল সামহাও একটা ইমব্যালেন্স তৈরি করছে বা স্ট্রেস ক্রিয়েট করছে। এটা আমরা অনেকে মানতে চাই না। এবং বেসিক্যালি যেটা খুব কমন সোশ্যাল ডগমাস, স্ট্রেস, সাইকিয়াট্রিস্ট বা কাউন্সিলারের কাছে যাব, লোকে তো আমাকে পাগল বলবে। এনিওয়েজ, সো দ্যাটস দেয়ার। সো ইন ফিউচার ভিডিওজ আই উইল ট্রাই টু শাওয়ার মোর লাইটস অন দেম, ওটাতে যাচ্ছি না। তো আমাদের কিন্তু দেখানো গেল এই দুটো মানে ইনসিডেন্টে যে লকডাউন অ্যান্ড মানে যেটাকে বলি ইটস আ ডিভাস্টেটিং ইভেন্ট, ইটস আ ড্রেডফুল ইভেন্ট, জাস্ট লাইক করোনা, COVID-19, দিস ইজ অলসো আ ন্যাচারাল ডিজাস্টার। বাট এটাকে আমরা ওই ইংলিশ টার্মসে বলি কেক পে চেরি। এই লকডাউনের উপর সাইক্লোন আমফান ওয়াজ আ চেরি অন দ্য কেক, who actually taught human life or humanity, I would say, যেটা কিনা PRJ ড্রিমসের অলওয়েজ ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট থিং, সেটা হচ্ছে উই লিভড উইদাউট কাস্ট, ক্রিড, রিলিজিয়ন, অ্যান্ড দের ইজ নাথিং ইন ফ্রন্ট অফ নেচার। কেউ বলতে পারবেন না যে ইউ হ্যাড 1 crore ইন ইউর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স অ্যান্ড ইউ আর নট এফেক্টেড, অ্যান্ড ইউ উইল নট বি এফেক্টেড ইফ ইউ গো আউট ইন সাইক্লোন আমফান। কেউ বলতে পারবেন না। সো you are now having that equality with the person who's sleeping on streets, যার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই নেই। সো আই এম ট্রাইং টু গেট ইউ দ্যাট ইকুয়ালিটি সেন্স কি আজকে নেচারের সামনে ওই যে ভদ্রলোক ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে, দিন কাটাচ্ছে, তার যা অবস্থা, আপনি হয়তো একটা সোসাইটির মধ্যে লকড হয়ে আছেন, খুব সিকিউরভাবে আছেন, আপনার ব্যাঙ্কে 2 কোটি টাকা আছে, বাট ইউ ক্যানট সে আমি আজকে বেরিয়ে যাব, আমার ব্যাঙ্কে 2 কোটি টাকা আছে, এই নেচারের সামনে দাঁড়িয়ে যাব, দিস সাইক্লোন ক্যান ডু নাথিং। সো বেসিক্যালি ওয়েলথ ইজ অ্যাগেন আ লাক্সারি অ্যাডেড টু ইউর নেসেসিটিজ, ইটস নট ইউর বেসিক নেসেসিটিজ অফ লাইফ। এটাই আমার পয়েন্ট ছিল। তার সাথে যেটা বলবো আমি, যে কাস্ট, ক্রিড, রিলিজিয়ন, কেউ এসে বলতে পারবে না আমি তো হিন্দু ছিলাম, আমার উপর ভগবান ছিল, আমার ঘরের চাল ওড়েনি, ওই দেখো মুসলিম, ওর চাল উড়ে গেছে। হোয়াট এভার ইট ইজ, মানে ডোন্ট কোট মি অন হিন্দু মুসলিম, আই এম রেফারিং টু ইচ অ্যান্ড এভরি রিলিজিয়ন, ক্রিশ্চিয়ান, শিখজম, এভরি রিলিজিয়ন, বিকজ আই এম নট ট্রাইং টু প্রমোট। কেউ রিলিজিয়ন এসে বলতে পারবে না যে আমার ভগবান আমাকে নেচারের থেকে বাঁচিয়েছে। নো ওয়ান ক্যান ক্লেম ইট, আই হার্ডলি ডাউট। এটা যদি কারোর বিলিফ থাকে, আই রেসপেক্ট ইট, যে আপনি বেঁচে আছেন বা আপনি
ভালো আছেন, আপনার পরিবার ভালো আছে আপনার বা আমার ভগবানের জন্য, আই রেসপেক্ট ইট, ইউ ডু ইট। বাট মাই মেসেজ ইজ, it is not something in front of nature that you can prove just because I am a Hindu, just because I am a Muslim, just because I am a Christian, I was not affected by Cyclone Amphan. You can't do that. That's my opinion. As PRJ, you might have other thoughts, and I would have to respect it because I don't want to hurt anyone on religious grounds, caste, creed, anything. So I respect each and every religion, each and every caste, creed, everything. নেক্সট যেটায় আসবো, সো তাহলে আমি বলতে পারলাম যে কাস্ট, ক্রিড, রিলিজিয়ন কিন্তু আমাদের লাইফে বেসিক নেসেসিটিস হয়ে বা ন্যাচারাল ক্যালামিটিস বা ডিজাস্টারের কাছে বাঁচাতে পারলো না। এটা আমার ওপিনিয়ন, আপনাদের আলাদা হতেই পারে। তার সাথে যেটা বলবো, এবার আসবো একটু জুস খাই, আমার গলা শোকাচ্ছে। এবার আসবো আমি কিসে বেঁচেছিলাম এই লকডাউন থেকে, বা বেঁচে আছি, এত বড় বড় জ্ঞান দিচ্ছি, লেকচার মারছি কিসের। আমি বেঁচেছিলাম কয়েকটা ছোটোখাটো জিনিসে। ফুড, আমি 1-2 সপ্তাহ খাবার তুলে তুলে এনে বাড়িতে রেখেছি, নিজের মতো রান্না করেছি। গ্রেটেস্ট গিফট অফ লকডাউন, আমি রান্না শিখেছি। আমার বউ, নিজের বউ, খুব হ্যাপি অন দ্যাট। রান্না শিখেছি। মাই ডটার ইজ এনজয়িং, আই এম এনজয়িং প্যারেন্টিং উইথ আমার প্রিন্সেস, যে অ্যাকচুয়ালি পিআরজের ওনার, আমি জাস্ট তার মার্কেটিংটা করি। তো শি ইজ গেটিং হার মম অ্যান্ড ড্যাড ভেরি ক্লোজলি। আমরা 3 জনে থাকছি অ্যান্ড উই আর লিডিং আ ভেরি হ্যাপি লাইফ। আমরা নিজেদের ঘরের কাজ করছি, মানে আই এম ওয়ার্কিং, মানে যেটাকে বাংলায় বলে আমি জমাদারের কাজ করছি, আমি ঘর মোছার কাজ করছি। ইভেন মাই ওয়াইফ ইজ ডুইং ইট, শি ইজ আ টিচার, শি ইজ আ ইংলিশ টিচার ইন সেন্ট মেরিজ কনভেন্ট স্কুল, শি ইজ ডুইং এভরিথিং। সো বেসিক্যালি আমাদের ঘরে কোনো ডেডিকেটেড কাজ নেই, যে যখন যেটা পাচ্ছে করে নিচ্ছে। আমি ঘর মুছছি, আমার ওয়াইফ ঘর মুছছে, আমি বাসন মাজছি, আমার ওয়াইফ বাসন মাজছে, আমি রান্না করছি, ওয়াইফ রান্না করছে, আমি মেয়েকে দেখছি, ওয়াইফ মেয়েকে দেখছে। আমাদের কোনো ডিভিশন নেই কাজের, অ্যান্ড উই আর এনজয়িং দিস প্যারেন্টিং ইন দ্য কোয়ারেন্টাইন লাইফ। তো আমরা কিসের সাহায্যে বাঁচছি বা কিসের সাহায্যে ভালো আছি, উই আর হ্যাভিং আ হেলদি লাইফ অ্যান্ড আ হ্যাপি মাইন্ড, কিসের থেকে, সেইগুলো আপনাদেরকে আমি বলবো। আপনারা চাইলে ইমপ্লিমেন্ট করুন, নাহলে আপনাদের স্ট্র্যাটেজি আপনারা রাখুন। বাট অ্যাজ পিআরজে আই নিড টু ইনফর্ম, আমরা যেটা করেছি, ফুড অফকোর্স, তার সাথে ক্লোদিং, টুকটাক আজকে একটু ভালো জামা কাপড় পরে বসেছি যাতে লোকে একটু দেখে। আচ্ছা, তার সাথে ক্লোদিং আছে, শেল্টার, হ্যাঁ, উইথ গডস গ্রেস আমরা স্নেহা বার্ডসভিউতে থাকি, তার সিকিউরিটি বলুন বা বলুন। আমাদের ফ্ল্যাটে ডিভাস্টেশন হয়েছিল, ঘর উপরে ট্যাঙ্ক ফ্যাঙ্ক উড়ে গেছে, জলের ট্যাঙ্ক উড়ে গেছিলো, মেন গেট ভেঙে বেরিয়ে গেছে। সেগুলো আমরা কিছু জন ফ্ল্যাটে কাজ করেছি, করে সেটাকে সিকিউরিটি মেজার্স রেখেছি। সিসিটিভি ক্যামেরা খুলে গেছিলো, সেগুলো আমি কিছুটা কাজ করেছি। যাই হোক, সো এগেন, সো there comes a humanity or human ground, যেটা আমরা ইউনাইটেডলি করেছি, irrespective of caste, creed, religion. We worked as a team, as united, as complex members or society members of Sneha Birds View. আজ আমাদের ফ্ল্যাট সিকিউরড, আমাদের 2 জন রেসপেক্টেবল সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে, হু আর পুটিং দেয়ার হার্ট অ্যান্ড সোল টু সিকিউর আওয়ার all this 40 families of your 45 families we have in Sneha Birds View. So সেরকমই আমি বলছি যে it's time we give it a thought that do we really need to care about caste, creed, religion, political parties and everything in life, or do we just stick to basic food, clothing, shelter? তার সাথে যেটা আমি অ্যাড করেছি আমার লাইফে, জানি না সবার যেটা এবার তার পার্সোনাল লাইফ, টু কিপ আ হেলদি মাইন্ড, আমি যেটা অ্যাড করেছি সেটা হচ্ছে টুকটাক, অফকোর্স সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি আছি টুকটাক যতটা পেরেছি। আর তার সাথে আমি যেটা অ্যাড করেছি, মিউজিক অ্যান্ড মুভিজ। আমার অলওয়েজ ফ্রম চাইল্ডহুড, আমি ছোটোবেলায় হবিজ লিখতাম, 3টে C লিখতাম: ক্রিকেট, ক্যারাম, চেস। আমি খুব ক্রিকেট একটা সময় বহুত খেলেছি, ক্যারাম খেলতে ভালোবাসতাম। মহেন্দ্রচন্দ্র কলেজে আমি পড়তাম, সেখানে সারাদিন ক্যারাম খেলে কাটিয়ে দিয়েছি, এরকমও দিন গেছে। আমার পার্টনার ছিল শিপলু ঘোষ, আরও এরকম। চেস খেলতে ভালোবাসতাম। তো এইটার 3টে C লিখতাম, আর তার সাথে লিখতাম 3টে M, নট দ্যাট 3টে ম, সরি, ডোন্ট পুট ইট দ্যাট ওয়ে, 3টে ম নয়, 3M লিখতাম: মিউজিক, মুভিজ অ্যান্ড মাস্তি। এটা আমার ছোটোবেলার CV লেখা প্র্যাকটিস হতো। ফেভারিট হবিজ লিখি না আমরা, আমি লিখতাম ক্রিকেট, ক্যারাম, চেস, আর তার সাথে লিখতাম মিউজিক, মুভিজ অ্যান্ড মাস্তি করি।
উইথ প্রায়োরিটিস ইন লাইফ মাস্তিটা একটু কমেছে বেড়েছে, বাট আছে, এখনও আছে। সো একটু জুস খেয়ে একটা ছোট্ট গান হবে, অনেকক্ষণ বক বক করেছি। সো গানটা করবো আপনাদের রিলেটেডই বলবো। আমি তো অলওয়েজ কিশোরদাকে নিয়ে গান গাই। ফেমাস পার্সোনালিটিস আছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, অ্যান্ড এন্ডলেস মিউজিক পার্সোনালিটিস তো প্রচুর, আর ডি বর্মন, আশা ভোসলে, দাদা নাম নিলে শেষ হবে না। আজ একটু আমি রেখেছি গান একটা আমাদের ইউথের লেভেল থেকে, এবং আমার কিছুটা আমি একসময় মানে ব্যান্ডে টুকটাক যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। ইনফ্যাক্ট টলিপাড়াতেও টুকটাক ঘুরেছিলাম। সো এনিওয়েজ, দোজ আর অল ইউথ ফ্যান্টাসিজ বলতে পারেন। আজকে প্রায়োরিটিস বা আজকের লাইফের ডেস্টিনেশন আলাদা আমার। তো সেখান থেকে একটা আমাদের টাইমে একটা ব্যান্ডে মাতারাম বলে একটা প্রোগ্রাম হতো, আমি পার্টিসিপেট করার চেষ্টা করেছিলাম, কিছুটাকে এগিয়েও ছিলাম। যাই হোক, সো ফ্রম দ্যাট, যেখানে আমার ফেভারিট ব্যান্ড ওই সময়তে ভূমি ছিল, বাট আই স্টিল অ্যাডমায়ার্ড। আমাদের খুব কাটাকাটি চলতো, মানে ভূমি ফসিলস, বাট ট্যালেন্ট ইজ অলওয়েজ দেয়ার, ঠিক আছে। তো ওই ডিভিশনে গিয়ে লাভ নেই। তো আজকে একটা ছোটো গান আমি রূপা ইসলামের ডায়েরিজ থেকে, ভেরি ভেরি ওল্ড অ্যান্ড ভেরি ফেমাস, মানে কিপিং দিস জার্নি অফ কোয়ারেন্টাইন ইনট্যাক্ট, আমি এটাকে রেখেছি, গানটাকে সিলেক্ট করে আমি গাইবো 2 লাইন, গিয়ে আবার বাকি বক্তব্য গিয়ে আজকে এটা শেষ করবো। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট টু বি টু মাচ, কারণ আমি বোর হয়ে যাচ্ছি একা কথা বলতে বলতে। তো গানটা দেবো, ছোট্ট একটু করে মুডটা করে নিই। এতটা পথ পেরিয়ে এসেছি তবু দুজনে, যেন হয়ে গেছি আরো অচেনা। এতটা পথ পেরিয়ে এসেছি তবু দুজনে, যেন হয়ে গেছি আরো অচেনা অচেনা। স্বপ্নেরা তবু খুঁজে যায় জীবনের শেষ সীমানায়, আছে কি রাখা বাঁচার ঠিকানা ঠিকানা। আরো একবার চলো ফিরে যাই, পাহাড়ের ওই বুকেতে দাঁড়াই, আকাশের হাত ছানিতে সারা দিই নিজেকে না ভেবে। আরো একবার হাতটা ছুঁয়ে দেয় আজও আমাদের ইচ্ছেগুলো ওই, আমি জানি তুই আবার হারাবি নিজেকে নিজেকে। আরো একবার চলো ফিরে যাই, করোনার ওই লড়াইতে দাঁড়াই, আমি জানি আমরা পারবো সবাই ফিরে পেতে নিজেকে। আচ্ছা, গান মাস্তি হয়ে গেল। ওকে, সো ফাইনালি আমি কিছু কনক্লুডিং লাইন্স রাখবো আজকে। আমার মানে এই শোটার কিছু পয়েন্টসও ছিল, মানে শুধু যে জ্ঞান দিলাম তা তো নয়, ভিউয়ার্সদের জন্য, ফলোয়ার্সদের জন্য কিছু কোয়েশ্চেনও রেখে যাব। এটা আমার খুব ফেমাস পার্সোনালিটিস যারা আমার লাইফে খুব ভীষণ মেজর রোল প্লে করে, তার মধ্যে একজন আমাদের বিশ্বাস কাকু, সাধন বিশ্বাস, আমার ফ্রেন্ডই বলতে পারেন ফেসবুক হিসাবে, বাট বয়সে আমার কাকার বয়সী। আমার ফ্ল্যাটে থাকে ব্যারাকপুরে, আমার বাবা আমার ঠিক উপরে ফ্লোরে। তো তিনি একটা কোয়েশ্চেন করেছে, আমি যবে শুনেছিলাম তবে থেকে স্ট্রাইক রেখেছিলাম যে আমি নেক্সট শোতে এই কোয়েশ্চেনটা রাখবো। ইটস আ ভেরি লাইফ চেঞ্জিং কোয়েশ্চেন ফর মি, আপনাদের কাছে রাখবো। তার সাথে একটা কোয়েশ্চেন আমি ইনভেন্ট করেছি, ওনার একটা কোয়েশ্চেনকে কপি করেছি আর তার সাথে একটা কোয়েশ্চেন ইনভেন্ট করেছি। সেই দুটো কোয়েশ্চেন আমি ভিউয়ার্সদের জন্য রাখবো। আমি আশা করব আপনাদের মতামত বা ভিউজ এই দুটো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারে আপনারা কমেন্টসে দেবেন, সিন্স ইটস নট আ লাইভ ভিডিও, ইটস আ রেকর্ডেড ভিডিও। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, ভালো করে শুনবেন। দুটো কোয়েশ্চেন করব। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, এডুকেশন সিস্টেম যার বেসিসে আজ পুরো দুনিয়া চলে, মানে এ ক্লাস 1 পাস, এ ক্লাস 5 পাস, ক্লাস 8 পাস, 10, 12,
a master degree, a B.Ed, a PhD, a doctorate, a whatever degree, মানে এডুকেশন সিস্টেম এবং সার্টিফিকেশনস সমস্তটা যেটা এসছে, মানে ইভেন কি নার্সারি কোয়ালিফাই হলো একটা বাচ্চা, এটাও। আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এই এডুকেশন সিস্টেম অ্যান্ড সার্টিফিকেশন পুরো বিশ্বে প্রথম কে আবিষ্কার করে? ধরে নিচ্ছি ওনার নাম, ছেলে হোক বা মেয়ে, এক্স, যেটা আমরা এক্স ফ্যাক্টর এক্স ম্যাথসে পড়াশোনা করি, ধরে নিচ্ছি এক্স মানুষ, কারণ এটা অবভিয়াসলি কোনো মানুষই করেছে মানুষের জন্য। তো এক্স মানুষ এই সমস্ত এডুকেশন অ্যান্ড সার্টিফিকেশন সিস্টেমটাকে আবিষ্কার করলো বা ডিজাইন করলো। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওই মিস্টার বা মিস এক্স বা মিসেস হোয়াট এভার এক্সকে সার্টিফাইটা কে করলো? সো আই রিপিট মাই কোয়েশ্চেন, এই পুরো ওয়ার্ল্ডের এডুকেশন সিস্টেম, সার্টিফিকেশন সিস্টেম কোনো একজন মিস্টার বা মিসেস এক্স ইনভেন্ট করে ছিলেন কোনো না কোনো টাইমে। সেই মিস্টার বা মিসেস এক্সকে কে সার্টিফাই করলো এবং তার যে জ্ঞান বা তার যে ডেজিগনেশন, ডিজাইনটা ঠিক, তাকে সার্টিফাইটা কে করলো? ওটা খানিকটা ওই ডিম আগে না মুরগির আগের মতো কনসেপ্ট, বাট আমি রাখলাম এই কোয়েশ্চেনটা ফার্স্ট সবার কাছে। আনসার দিতে পারলে আপনাদের মতামত জানালে আমার খুব হেল্প হবে। সেকেন্ড, খুব ইজি, আমরা জানি অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ, ইভলিউশন অফ হিউম্যান লাইফ, সবাই জানি আমরা হিউম্যান বিংস। সো মাই সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ইজ, একটা তো এডুকেশন সিস্টেমের আবিষ্কর্তা কে এবং তাকে কে সার্টিফাই করলো, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, এই অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ এই দুজনের সেক্স তো আমরা জেনে গেছি, একজন মেল ছিলেন একজন ফিমেল ছিলেন। এই দুজনের রিলিজিয়ান কি ছিল? আই রিপিট, অ্যাডাম অ্যান্ড ইভের রিলিজিয়ান কি ছিল? তার কি প্রমাণ, কে দিচ্ছে, ওই সময় কে ছিল, বা কি বেসিসে এদের রিলিজিয়ান ফিক্স হয়, বা এদের রিলিজিয়ান কি, বা আলটিমেট রিলিজিয়ানের রুটটা কোত্থেকে আসছে? সবাই যে যার মতামত জানাবেন নিজেদের মতো করে, আমি জানতে চাই। আই ওয়ান্ট টু লার্ন, আই ওয়ান্ট টু নো, সবার মতামত জানাবেন। সো বেসিক্যালি অ্যাডাম অ্যান্ড ইভের রিলিজিয়ান কী ছিল বা কে নির্ধারণ করেছিল, আর দুই, এডুকেশন সিস্টেম অ্যান্ড সার্টিফিকেশন কে আবিষ্কার করে এবং তাকে কে সার্টিফাই করেছিল? দ্যাটস দোজ আর দ্য টু কোয়েশ্চেন্স ফর মি, from my end, from PRJ to the entire world. So I also repeat these two questions in English for the viewers. So my two questions are, who was the first person who actually designed the education system and the certifications? Okay, and if that person is a male or a female,